What are the ferromagnetic materials? The substances which are strongly attracted by the magnet are called as ferromagnetic materials, and examples of the ferromagnetic materials are iron, nickel, cobalt, dysprosium, gadolinium, and their alloys. Characteristics of ferromagnetic substances are: these substances are strongly attracted by the magnet. They generally means they present only in solid state. If ferromagnetic rod is suspended in external magnetic field, it quickly comes to the rest. So quickly comes parallel to the external magnetic field. When the ferromagnetic substance is placed in non-uniform magnetic field, it moves from weaker part to the stronger part, okay, rapidly. The susceptibility of ferromagnetic substance is positive and it is very high. So susceptibility is about 2000, 4000. So value of susceptibility is about 2000, 4000 and so on. Relative permeability is nothing but 1 plus chi, and therefore relative permeability is also positive. No substance has relative permeability negative. ये चीज ध्यान में रखिए, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव परमेबिलिटी नेगेटिव नहीं रहती है. रिलेटिव परमेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू रहती है 0, और मिनिमम वैल्यू 0 कब रहती है? फॉर परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. Perfectly diamagnetic substance, generally for the superconductors, okay, superconductors, which is called as Meissner's effect. So susceptibility is always greater than 1. So 0 to 1, it is a diamagnetic substance. 0 to 1 means 0.3, 0.4 and so on. Then above 1, okay, so above 1 but close to 1, that is the paramagnetic substance, and in thousands in case of ferromagnetic substance. And permeability of the material is nothing but mu is equal to mu naught into mu r. So therefore permeability of this ferromagnetic substances is also very high. Now let's study origin of diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. Okay. So origin of first diamagnetism, we are going to study origin of diamagnetism. लास्ट टाइम हमने देखा था ओरिजिन ऑफ जस्ट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन देखा था. अभी ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म क्या है, ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म क्या है, ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, ये तीनों हमें स्टडी करना है. ओके, म्हणजे मॅग्नेटिझमचं ओरिजिन आपण लास्ट टाइम बघितलेलं होतं. मॅग्नेटिझमचं ओरिजिन काय सांगा, आठवतंय का बघा, मी सांगतो पुन्हा एकदा. ओरिजिन ऑफ मॅग्नेटिझम, इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व्स इन ऑर्बिट, that is called as orbital motion, and electron revolve around itself, that is called as spin motion. So basically dipole moment in atom is produced due to, okay, atom मध्ये dipole moment कशामुळे क्रिएट होते? It is produced due to this orbital motion and spin motion of the electron. Okay, so every orbiting and spinning electron produces certain dipole moment. Now vector sum of all electronic dipole moment gives atomic dipole moment. म्हणजे सगळ्या इलेक्ट्रॉनच्या डायपोल मोमेंटची व्हेक्टर ऍडिशन केली की आपल्याला काय मिळणार? ऍटमची डायपोल मोमेंट मिळणार. आणि सगळ्या ऍटमच्या डायपोल मोमेंटची व्हेक्टर ऍडिशन केली तर काय मिळणार आहे आपल्याला? वी गेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द सबस्टन्स. सो मॅग्नेटिझम हॅज द ओरिजिन ऍट द इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ऍट द ऍटॉमिक लेवल. ठीक आहे, ऍटॉमिक लेवलला मॅग्नेटिझम डेव्हलप होतं, हे लक्षात घ्या. And basic reason for magnetism is electron, spin and orbital motion of the electron, that is the origin. आता डायमैग्नेटिज्म म्हणजे काय? डायमैग्नेटिज्म क्या रहता है? जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के नजदीक लाते हैं तो वो रिपेल होता है. रिपेल क्यों होता है, इसका रीजन हमें अभी देखना है. दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ डायमैग्नेटिज्म. ओरिजिन of diamagnetism. Origin of diamagnetism. We know that orbital and spin motion of electron produces certain dipole moment. So all
orbiting and spinning electrons produces dipole moment. Okay, so this is the first basic reason of the magnetism. We know this. बरोबर आहे ना. म्हणजे इलेक्ट्रॉनच्या ऑर्बिटल किंवा स्पिन मोशन मुळे काय होतं, सुरुवातीला मॅग्नेटिझम डेव्हलप होतं. बट इन केस ऑफ डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस, if you see the electronic structure, in case of diamagnetic substances all electrons are paired electrons. लक्षात घ्या, कुठलेही डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस तुम्ही जर त्याचे एक्झाम्पल बघितलं तर त्याच्यामध्ये सगळे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते पेअर्ड असतात आणि पेअर्ड इलेक्ट्रॉनचं स्पिन नेहमी कसं असतं, अपोजिट असतं. ठीक आहे. अँड देअरफॉर दिस पेअर्ड इलेक्ट्रॉन कॅन्सल इच अदर्स डायपोल मोमेंट. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट डेव्हलप करतो, परंतु सगळे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे काय होणार, दिस हॅपन्स इन केस ऑफ द डायमॅग्नेटिझम ऑर डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. ओके, सो सगळे इलेक्ट्रॉन पेअर्ड असल्यामुळे काय होणार आहे, all electron cancel each other's dipole moment and therefore net dipole moment on the atom is equal to 0. त्याच्यामुळे डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस मध्ये हा एक महत्वाचा पॉइंट आहे. सपोज एमसीक्यू आला, ओके, व्हॉट इज द ॲटॉमिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. म्हणजे डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स मध्ये ऍटम वर नेट डायपोल मोमेंट किती असतं, सगळे इलेक्ट्रॉन डायपोल मोमेंट डेव्हलप करतात, परंतु ऍटम वर डायपोल मोमेंट किती असतं, आन्सर विल बी 0. And as atom doesn't have this dipole moment, substance cannot get dipole moment, or substance is not means initially not magnetic. म्हणजे सुरुवातीला सबस्टन्स जो आहे तो मॅग्नेटिक नसणार आहे, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवायच्या अगोदर. Now what happens when magnetic field is applied or when magnet is brought near such substances? बघा, आता मॅग्नेट जर काय केला, डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सच्या जवळ आणला तर काय होईल, तर इन दिस केस व्हॉट हॅपन, स्पिन मोशन अँड ऑर्बिटल मोशन ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्पीड अप ड्यू टू एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अँड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्लोज डाऊन. म्हणजे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते सुरुवातीला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये नसताना किंवा मॅग्नेट त्याच्या जवळ नसताना काय होतात, इक्वल डायपोल मोमेंट डेव्हलप करतात, कारण दोघांचं स्पिन अपोजिट असताना इक्वल असतं. ठीक आहे. आता मॅग्नेट त्याच्या जवळ आणल्यानंतर काय होतं, तर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पीड अप, पेअर्ड इलेक्ट्रॉन मधला एक इलेक्ट्रॉन काय होतो, स्पीड अप होतो आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन काय होतो, स्लोज डाऊन होतो. अँड स्पीड अप होणारा इलेक्ट्रॉन कुठला असतो, द इलेक्ट्रॉन विच प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक मुवमेंट अपोजिट टू एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, दॅट गेट स्पीड अप. लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला अपोजिट डायपोल मोमेंट असणारा इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होतो, म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला अपोजिट असणारा डायपोल मोमेंट काय होतं, इन्क्रीज होतं, वाढतं. ओके, अँड देअरफॉर एव्हरी ॲटम नाउ गेट्स डायपोल मोमेंट. Every atom gets dipole moment and therefore substance gets dipole moment which is opposite to external magnetic field. And opposite to external magnetic field dipole moment घेतल्यामुळे काय होणार आहे, repulsion is produced. That is the origin or explanation of diamagnetism given in various books. Okay. So बघा, I'm going to write here origin of diamagnetism. Origin of diamagnetism. So what is the origin of diamagnetism? Point number 1. Origin of diamagnetism is that every electron produces dipole moment. Okay, orbital and spin motion of every electron, orbital and spin motion of every electron, orbital and spin motion of every electron produces dipole moment. Orbital and spin motion of every electron produces dipole moment.
Second point, but in diamagnetic atoms, all electrons are paired. All electrons are paired. सगळे इलेक्ट्रॉन पेअर्ड आहेत. ठीक आहे. हेन्स दे कॅन्सल, कारण पेअर इलेक्ट्रॉन मध्ये स्पिन हे एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनच असतं. सेम दोन पेअर्ड इलेक्ट्रॉन मध्ये एक क्लॉकवाईज स्पिन असेल तर दुसरा अँटी क्लॉकवाईज स्पिन असणार आहे. सेम डायरेक्शन स्पिन कधीच असत नाही. ठीक आहे. हे तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही स्टडी केला असाल. But in diamagnetic atom, all electrons are paired, hence they cancel each other's dipole moment. Okay, therefore net dipole moment on atom, net dipole moment on atom is 0. ठीक आहे. नेट डायपोल मोमेंट ऑन ऍटम इज इक्वल टू 0 असणार आहे. म्हणजे ऍटमवर डायपोल मोमेंट तुम्हाला येणार नाही. नेट डायपोल मोमेंट ऑन ऍटम इज इक्वल टू 0. So as atom doesn't have dipole moment, then how can the substance get dipole moment? Okay, it is not possible. Now, when it is placed in external magnetic field, आता हा डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्यानंतर, म्हणजे त्याच्या जवळ नॉर्थ पोल किंवा साऊथ पोल आणल्यानंतर काय होते बघूया. When it is placed in external magnetic field, when it is placed in external magnetic field, when it is placed in external magnetic field, electrons having dipole moment, okay, so there are electrons which are having, because electron produce dipole moment, so electrons having dipole moment opposite to external magnetic field, opposite to external magnetic field speeds up and other slows down. Okay, so external magnetic field अपोजिट असणारे जे डायपोल मोमेंट असणारे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते स्पीड अप होतात आणि बाकीचे जे आहेत म्हणजे सेम डायरेक्शन असणारे काय होतात, स्लो डाऊन होतात. आणि याच्यामुळे काय होणार आहे, हेन्स नेट डायपोल मोमेंट on atom is opposite to external magnetic field, and hence they are repelled. By magnet. Hence they are repelled by magnet. Hence they are repelled by the magnet. Okay, and hence the diamagnetic substances produces repulsion with external magnetic field. That is when they are brought near north pole, they are repelled by the north pole, or when they are brought near the south pole, they are also repelled from the south pole. Hence repulsion is produced. आता इथे एक महत्वाची एक गोष्ट अशी आहे ती लक्षात घ्या. आता इलेक्ट्रॉनला स्पिन मोशन असते, बरोबर आहे ना, आणि ही स्पिन मोशन काय होते, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मुळे काय होते, मॉडिफाय होते. म्हणजे काही इलेक्ट्रॉनचं स्पिन वाढतं, काही इलेक्ट्रॉनचं स्पीड कमी होतं. आणि नेहमी कसं होतं की एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डच्या अपोजिट डायरेक्शन असणारे जे स्पिन्स आहेत ते वाढतात आणि एक्सटर्नल फील्डच्या डायरेक्शन असणारे जे डायपोल मोमेंट असणारे जे इलेक्ट्रॉनचं स्पिन आहे ते काय होतात, कमी होतं. हे नेहमी असं होतं. मग हे फक्त डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस मध्येच होतं काय, तर नाही. हे लक्षात घ्या, पॅरामॅग्नेटिक आणि फेरोमॅग्नेटिक मध्ये देखील होत आहे.
आणि त्याच्यामुळे वीक रिपल्शन तिथं क्रिएट होतंयच. म्हणजे पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स देखील म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवल्यानंतर किंवा फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस ठेवल्यानंतर त्याच्यामध्ये देखील ही इन्क्रीज ऑफ स्पिन और डिक्रीज ऑफ स्पिन ही प्रोसेस होते आणि तिथं देखील डायमॅग्नेटिझम क्रिएट होतंय. परंतु ते डायमॅग्नेटिझम जे आहे ते ऍज कम्पेअर टू पॅरा किंवा ऍज कम्पेअर टू फेरो हे कमी असल्यामुळे ते तिथं जाणवत नाही किंवा दिसत नाही. ठीक आहे. त्याच्यामुळे म्हणून एक सेंटेन्स आहे, एक एमसीक्यू आहे, लक्षात घ्या. काय एमसीक्यू आहे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज युनिव्हर्सल प्रॉपर्टी? Which of the following is universal property? First is diamagnetism, second is paramagnetism, third is ferromagnetism, and fourth is फेरीमॅग्नेटिझम. ओके, तर याच्यामध्ये करेक्ट आन्सर काय येणार आहे? डायमॅग्नेटिझम ही युनिव्हर्सल प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे डायमॅग्नेटिझम हे जी प्रोसेस आहे ती सगळ्या प्रकारच्या मटेरियलमध्ये होतेच, लक्षात येत आहे. परंतु पर्टिक्युलरली डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस मध्ये काय होतं, सुरुवातीलाच ऍटॉमिक डायपोल मोमेंट 0 असल्यामुळं नंतर काय होणार आहे, अपोजिट डेव्हलप होणार, अपोजिटच फक्त राहते. ओके, आणि त्याच्यामुळे रिपल्शनच क्रिएट होते. जस्ट अ मिनिट.